Today we are going to learn a grammar topic by the rhythmic poem. The name of the grammar topic is the parts of speech. This poem is written by the author unknown. ही कविता एका अनोळखी कवीने या ठिकाणी लिहिलेली आहे. So let's start the parts of speech poem. The parts of speech means शब्दांच्या जाती. There are 8 parts of speech in English language. इंग्रजी भाषेमध्ये एकूण 8 शब्दाच्या जाती आहेत. That are noun, pronoun, adjective, verb, adverb, preposition, conjunction and interjection. Now learn about this topic with rhythmic tune. Let's start the poem, The Parts of Speech. Every name is called a noun, as field and fountain, street and town. कोणत्याही नावाला नाउन असे म्हणतात. नाउन म्हणजे नाव. फॉर एक्झाम्पल, field, fountain, street, town. These are the examples of noun. Field, fountain, street, town ही नामाची उदाहरणे आहेत. Every name is called a noun as field and fountain, street and town. In place of noun, the pronouns stand. In place of noun, the pronouns stand as he and she can clap their hands, as he can see clap their hands. नामाच्या ऐवजी वापरला जाणारा शब्द म्हणजे प्रोनाउन होय. प्रोनाउन म्हणजे सर्वनाम. In this line, there are the he and she are the pronoun. As he and she can clap their hands. Clap means टाळ्या वाजवणे. तो आणि ती हाताने टाळ्या वाजवतात. He, it is a pronoun used for the masculine, and she, this pronoun is used for the feminine. He हे pronoun पुरुषलिंगासाठी वापरलं जातं. she हे pronoun स्त्रीलिंगासाठी वापरलं जातं. The adjective describes a thing as magic wand or bridal ring. The adjective describes a thing as magic wand or bridal ring. Adjective म्हणजे विशेषण. Describe म्हणजे वर्णन करणे. विशेषण काय करते? नामाबद्दल विशेष माहिती सांगण्याचं काम करतो. नामाचं विशेष असं वर्णन करतो. In this line, a magic wand. Wand means कांडी. Magic म्हणजे जादूची. A magical wand म्हणजे काय? तर जादूची कांडी. कांडीबद्दल विशेष माहिती काय आहे? It is a magic wand. The next example is bridal ring. Bridal means वधू. Ring means अंगठी. What is the speciality of that ring? That it is a bridal ring. अंगठीचं वैशिष्ट्य काय? विशेष माहिती काय? तर ही अंगठी नववधूची आहे. The verb means action, something done to read and write, to jump and run. Verb means action or something done. क्रियापद म्हणजे क्रिया किंवा कोणती तरी कृती करणे. In this line, there are the example read, write, jump, run. These are the action words. या लाईन मधले
रीड, राईट, जम्प, रन हे ॲक्शन वर्ड्स आहेत. रीड मीन्स वाचन करणे, राईट मीन्स लिहिणे, जम्प मीन्स उडी मारणे, रन मीन्स धावणे, पळणे. These are the action verb. How things are done, the adverb tell. As quickly, slowly, badly, well. How things are done, the adverb tell. As quickly, slowly, badly, well. Adverb means क्रिया विशेषण. यात कोणती क्रिया कशी केली हे सांगितले जाते. फॉर एक्झाम्पल, क्विकली, स्लोली, बॅडली, वेल. These are the adverbs. It tells us how the action does. यात एखादी क्रिया कशी केली जाते हे सांगितले. फॉर एक्झाम्पल, क्विकली म्हणजे जलदपणे, स्लोली म्हणजे हळूवारपणे, बॅडली म्हणजे वाईटपणाने, वेल म्हणजे चांगल्या पद्धतीने. म्हणजेच एखादी क्रिया कशी केली हे सांगण्याचे काम ॲडवर्ब या ठिकाणी करते. ॲडवर्ब म्हणजे क्रियाविशेषण. The preposition shows relation as in the street or at the station. The preposition shows relation as in the street or at the station. Preposition म्हणजे शब्दयोगी अव्यय. Preposition shows us relation. Preposition काय करते? Preposition आपल्याला संबंध दाखवते. फॉर एक्झाम्पल, इन द स्ट्रीट म्हणजे गर्दीमध्ये, ॲट द स्टेशन म्हणजे एखाद्या स्टेशनवरती, थांब्यावरती. हा या ठिकाणी संबंध सांगितला जातो. कंजक्शन जॉईन इन मेनी वेज. सेंटेन्स, वर्ड्स और फ्रेज अँड फ्रेज. कंजक्शन मीन्स उभयान्वयी अव्यय. कंजक्शन म्हणजे उभयान्वयी अव्यय. कंजक्शन जॉईन इन मेनी वेज. कंजक्शन हे जोडण्याचं काम करतं. फॉर सेंटेन्सेस, वर्ड्स, फ्रेजेस अँड फ्रेजेस. मग हे कोणाला जोडण्याचं काम करतं? फॉर एक्झाम्पल, सेंटेन्सेस वाक्यांना जोडण्याचं काम करतं, वर्ड्स शब्दांना जोडण्याचं काम करतं, अँड फ्रेजेस अँड फ्रेजेस म्हणजे शब्दांचा समूह आणि शब्दांचा समूह. फ्रेज मीन्स अ ग्रुप ऑफ मीनिंगफुल वर्ड्स. एका अर्थपूर्ण शब्दाचा ग्रुप दुसऱ्या अर्थपूर्ण शब्दांना जोडण्याचं काम हे कंजक्शन या ठिकाणी करतं. द इंटरजेक्शन क्राईज आउट, हार्क, आय नीड अँड एक्सक्लेमेशन मार्क. द इंटरजेक्शन क्राईज आउट, हार्क, आय नीड अँड एक्सक्लेमेशन मार्क. इंटरजेक्शन म्हणजे केवळ प्रयोगी अव्यय. अचानकपणे आपण तोंडातून मोठादा शब्द किंवा एखादा शब्द बाहेर पडतो त्याला आपण इंटरजेक्शन असं म्हणतो. दॅट वर्ड इज क्राईज आउट, हार्क, आय नीड अँड एक्सप्लेनेशन मार्क. म्हणजे त्या वाक्यासाठी एक्सक्लेमेशन मार्कची गरज असते, म्हणजे उद्गारवाचक चिन्हाची गरज असते. उद्गारवाचक शब्दासाठी, वाक्यासाठी उद्गारवाचक चिन्हाची गरज असते. थ्रू पोएट्री वी लर्न हाऊ ईच. थ्रू पोएट्री वी लर्न हाऊ ईच ऑफ these make up the parts of speech. Of these make up the parts of speech. या कवितेच्या माध्यमातून आपण शिकलो की
हाऊ टू मेकअप द पार्ट्स ऑफ स्पीच. शब्दांच्या जाती कशा तयार होतात. हाऊ टू मेकअप द पार्ट्स ऑफ स्पीच. नाव वी सी द difficult meaning or difficult words from this poem.